हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ। हाँ जी अज आप करांगे PSSB क्लर्क की कंप्लीट ICT ਵਿੱਚ जिन्ने भी तुहाडे टॉपिक बनते हैगे MS एक्सल हो गया, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ईमेल हो गया, नैटवर्क हो गया या फिर कंप्यूटर GK हो गई, आप सारे कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। तो अज आप पढ़ांगे कंप्लीट MS एक्सल बारे पिछले 10 सालों ਵਿੱਚ जिन्हें भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए आगे आप अज सारे कवर करने वाले हैगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैगी। तुहाडे 2 तो लैके 3 नंबर अज की वीडियो में ही पक्के हो जाएंगे जे वीडियो ध्यान नाल देखोगे, ध्यान नाल सुनोगे तो वीडियो नूं पूरा देखोगे। ठीक है जी। तो चलो जी फिर आप स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 1 देखो, MS एक्सल की डिफॉल्ट एक्सटेंशन की होंगी है। तो देखो जी जो आप MS एक्सल में कोई फाइल तैयार कर देंगे तो वो जी एक्सटेंशन होंगी हैगी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा .XLSX होंगी है। ठीक है जी, नोट करियो ये 3 तरह की होंगी। ठीक है जी, MS एक्सल दी जी एक्सटेंशनां नेगियां 3 तरह की होंगी ने। एक तो आही होंगी है, ठीक है जी, ये 2007 तो लैके हुण तक MS एक्सल के जिन्ने भी वर्जन आए गए उन्होंने आ एक्सटेंशन होंगी है। ठीक है जी, एक होंगी सी अपनी .XLS। ठीक है जी, ये होंगी सी ये 2003 में होंगी सी। ठीक है जी, ये 2003 में होंगी सी जिहड़ा MS एक्सल सीगा। तो एक हैगी अपनी .XLSM। ठीक है जी, ये होंगी हैगी मैक्रोज लई। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट आ, नोट करो, ये भी प्रश्न आता होंगे मैक्रोज लई MS एक्सल में किहड़ी एक्सटेंशन होंगी हैगी .XLSM होंगी है। ठीक है जी, ये मैक्रोज लई होंगी हैगी। ये सारी गल्लां नोट कर लो। चलो जी अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 2 देखो, वर्क बुक हेठ लिखिया विचों किस तो मिलकर बनती है। हाँ जी इत्थे अपना राइट ऑप्शन आ जाऊगा ऑप्शन नंबर डी वर्क शीट्स एंड चार्ट तो। ठीक है जी, नोट करियो जी वर्क बुक हैगी ये वर्क शीट्स एंड चार्ट्स तो मिलकर बनती है। ठीक है जी, हुण प्रश्न इस तरह भी आ सकता गा वर्क स्पेस किस तो मिलकर बनती हैगी। वर्क स्पेस मिलकर बनती हैगी ऑप्शन नंबर ए आ जाऊगा फिर वर्क बुक्स तो। ठीक है जी, नोट करियो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आते होंगे पेपरों में जी वर्क बुक हैगी ये मिलकर बनती है वर्क शीट्स एंड चार्ट तो। ठीक है जी, तो जो वर्क स्पेस हैगी ये कितों मिलकर बनती हैगी, ये मिलकर बनती है वर्क बुक्स तो। ठीक है जी, ये सारे नोट कर लो। चलो जी अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 3 देखो, MS एक्सल में आप किहड़ी जगह पर वैल्यूज और फार्मूला भर सकते हैं। तो देखो जी जिन्होंने एक्सल चलाया होना गा उन्होंने तो पता होना गा जी अपनी वर्कशीट होंगी है ये उपर की होंगी है एक फार्मूला बार होंगी है। ठीक है जी, इतने आप की भर सकते हैं वैल्यूज और फार्मूला भर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। एक प्रश्न होर आता होंगे MS एक्सल में फार्मूला भरन तो पहला किहड़ा साइन लगता गा, इक्वल टू द साइन लगता। ठीक है जी, किहड़ा साइन लगता गा, इक्वल टू द साइन लगता, नोट करियो। चलो जी अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 4 देखो, विच सिंबल मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगन। हाँ जी आप ऊपर ही गल करके हटांगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। चलो जी अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 5 देखो, MS एक्सल हेठ लिखिया विचों किस उत्ते बेस्ड है। तो देखो जी इत्थे अपना राइट ऑप्शन आ जाऊगा ऑप्शन नंबर ए विंडोज़ उपर बेस्ड है। ठीक है जी, वैसे MS एक्सल एंड्रॉयड में भी सपोर्ट करता गा, एंड्रॉयड में भी सपोर्ट करता गा, मैकओएस भी सपोर्ट करता। ठीक है जी, ये भी प्रश्न आ जाते होंगे आगे iOS भी सपोर्ट करता। ठीक है जी, नोट करियो। तो MS एक्सल है जो कि कंपनी द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ठीक है जी, तो MS एक्सल है की हैगा, MS एक्सल किनू कहते हैं, स्प्रैडशीट नूं कहते हैं। ठीक है जी, हुण स्प्रैडशीट किनू कहते हैं, जिथे भी तुहानूं डाटा रोज और कॉलम में मिले उन्होंने आपां की कहांगे, स्प्रैडशीट कहांगे। ठीक है जी, जिथे भी तुहानूं डाटा रोज और कॉलम में मिलता गा उन्होंने आपां की कहांगे, स्प्रैडशीट कहांगे। MS एक्सल की अपना एक स्प्रैडशीट है। ठीक है जी, नोट करियो। चलो जी अगला प्रश्न देखो। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक वर्क बुक नूं सेव करने लई तो देखो जी एक्सल में अपने की होंगे एक फाइल मेनू होंगे। ठीक है जी, जो आप उस क्लिक करांगे फिर नीचे की आऊगा एक सेव ऑप्शन आऊगा, फिर आप उत्ते क्लिक करांगे अपनी जी वर्क बुक आ गई वो सेव हो जू। ठीक है जी, सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा क्लिक द सेव ऑप्शन इन फाइल मेनू। ठीक है जी, ये आप 3 तरीके नाल कर सकते हैं। एक तो आही तरीका हो गया। ठीक है जी, एक होंगी अपनी शॉर्टकट की Ctrl+S, एक होंगी अपनी F12। ठीक है जी, जी F12 होंगी ये होंगी है सेव एज लई। हुण सेव तो सेव एज विच की फर्क होंदा गा, तो देखो जे तुसीं कोई फाइल नूं नवें नाम नाल सेव करना चाहुंदे हो। ठीक है जी, जब कोई पुराने नाम विच बदलाव करना चाहुंदे होगे तो काहदी वरतों करोगे, सेव एज की वरतों करोगे। ठीक है जी, जे मान लो तुसीं इदां ही सेव करना चाहुंदे हो भी कोई भी नाम विच बदलाव नहीं करना चाहुंदे पुरानी फाइल दे तो तुसीं की करोगे Ctrl+S करोगे। ठीक है जी, या फिर फाइल मेनू विच जाके सेव के ऑप्शन नूं चुनोगे। ठीक है जी, ये नोट करो ये फर्क होंदा गा सेव ते सेव एज विच। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक्सल वर्कशीट के पहले सैल नूं की कहते हैं। तो देखो जी अपने एक्सल में किस तरह बनया होंदा गा, इस तरह कॉलम विच दिते होंगे। ठीक है जी, ABCDE। ठीक है जी, इस तरह की होंगे रोज होंदियां ने। ठीक है जी, तो इस तरह की बने होंगे सैल बने होंगे। ठीक है जी, की बने होंगे सैल बने होंगे। जिवें आपां आ सैल का एड्रैस पता करना गा की होगा एड्रैस,
C2 ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, C ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਰੋ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ C2 ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, A1 ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਨੇਮ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨੇਮ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸੈੱਲ ਐਡਰੈਸ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ, D3 ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੇਮ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇਖੋ, ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੇਮ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਰੋ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਹ ਸਾਰੀ ਰੋ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰੂ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਬਾਂਗੇ, Ctrl+9 ਦੱਬਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੋ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ 4 ਨੰਬਰ ਆ, ਇੱਥੇ 5 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਰੋ ਸਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੱਬਾਂਗੇ Ctrl+0। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕਾਲਮ ਹਾਈਡ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੇਖੋ, ਐਕਸਲ 2019 ਵਿੱਚ ਰੌਨ ਉਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਅਕਸਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B 10,48,576। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, 10,48,576 ਆ ਗਈ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਕਾਲਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਲਮ ਦੀ ਹੈਗੀ 16,384। ਕਾਲਮ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, 16,384 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, 10,48,576। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੇਖੋ, MS ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MS ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ Ctrl+H ਦੱਬੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੀ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਭਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪਲੇਸ ਬਟਨ ਲਿਖਿਆ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵਰਡ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, Ctrl+F ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D Ctrl+Spacebar। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੱਬਾਂਗੇ Ctrl+Spacebar, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਰੋ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੱਬਾਂਗੇ, Shift+Spacebar। ਕੀ ਦੱਬਾਂਗੇ, Shift+Spacebar ਦੱਬਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੋ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਕਾਲਮ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ, Ctrl+Spacebar, ਰੋਜ਼ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ, Shift+Spacebar। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੇਖੋ, ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਕ ਬੁੱਕਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C MS ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਆਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ MS ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਦੇਖੋ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C F7 ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ F7 ਦੱਬੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਰੋਂਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਆਹ ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਆਹ ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੋ F7 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17 ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਟਰਮ ਆਫ MS ਐਕਸਲ।
हाँ जी, इन्हां विचों किहड़ी MS Excel की एक टर्म नहीं हैगी, तो इत्थे अपना राइट ऑप्शन आ जाऊगा ऑप्शन नंबर डी, डॉकूमेंट नहीं हैगा। ठीक है जी। तो देखो सैल्स भी होंगे है, ठीक है जी, MS Excel विच रोज भी होंगे ने, कॉलम भी होंगे, ठीक है जी। डॉकूमेंट नहीं होंगे, डॉकूमेंट कित्थे होंगे है, MS वर्ड विच होंगे, ठीक है जी। ये नोट करियो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 19 देखो, हेठ लिखियां विचों किहड़ी चार्ट MS Excel विच बनाई जाती है, तो इत्थे अपना राइट ऑप्शन आ जाऊगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सारे, ठीक है जी। एरिया, लाइन, पाई, आल ऑफ दीज, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, Ctrl+D शॉर्टकट की यूज्ड फॉर डैश इन एक्सल। हाँ जी, इत्थे अपना राइट ऑप्शन आ जाऊगा ऑप्शन नंबर सी, फिल डाउन इन द सिलेक्शन, ठीक है जी। नोट करियो। तो देखो की हुंदा है, तो देखो जिवें अपना कॉलम बनया होया गा, तो इहदे विच की नेगे सैल ने, ठीक है जी। हुण जिवें आह सैल विच की लिखिया होया, पंजाब लिखिया होया, की लिखिया होया गा, पंजाब लिखिया होया गा। तो हुण जिवें तुसीं आह सैल नूं सिलेक्ट करके Ctrl+D दब दोगे तो आह सैल विच भी की आ जाऊगा, पंजाब लिखिया आ जू, ठीक है जी। इनू की कहंदे हैगे, फिल डाउन इन द सिलेक्शन, ठीक है जी। ये नोट करियो, जो अपना उपर लिखिया आऊ सैल विच उही नीचे वाले सैल विच आ जाऊगा, जो उन्होंने आपां सिलेक्ट करके करांगे Ctrl+D दबांगे, ठीक है जी। ये नोट करियो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 21 देखो, सानू स्प्रैडशीट विच कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत पैंदी है। हाँ जी, काहदी जरूरत पैंदी है, सब नूं पता होना चाहिए गा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा, फार्मूला दे, ठीक है जी। ये नोट करियो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, फॉर्मेटिंग आ सैल इन करंसी यू कैन स्पैसीफाई। तो देखो जी, जो तुम एक्सल विच इत्थे होम टैब पर क्लिक करोगे तो उस तो बाद अपने इत्थे की होगा, फॉर्मेटिंग सैल का ऑप्शन होगा, ठीक है जी। उस पर क्लिक करोगे तो उत्थे तुहानूं दोने मिल जाएंगे, डेसीमल प्लेसिस ते करंसी सिंबल, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। तुसीं दोनों विचों किसी भी इस्तेमाल कर सकते हो, डेसीमल प्लेसिस कर सकते हो, करंसी सिंबल कर सकते हो, ठीक है जी। वक्-वक् तुहानूं करंसी सिंबल मिल जाएंगे, तुसीं डेसीमल प्लेसिस भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये नोट करो, कित्थों मिलता ऑप्शन, होम टैब विच जाके उस तो बाद की हुंदा गा, फॉर्मेटिंग सैल का ऑप्शन मिल जाता गा, उत्ते क्लिक करके तुसीं दोनों विचों किसी भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, हेठ लिखियां विचों किहड़ा ऑप्शन स्पैलिंग डायलॉग बॉक्स विच नहीं हुंदा। हाँ जी, इत्थे अपना राइट ऑप्शन आ जाऊगा ऑप्शन नंबर ए, एडिट, ठीक है जी। इग्नोर भी हुंदा गा, इग्नोर आल ऑप्शन भी हुंदा गा, चेंज ऑप्शन भी हुंदा, ठीक है जी। जिहड़ा एडिट ऑप्शन हैगा ये स्पैलिंग डायलॉग बॉक्स विच नहीं हुंदा, ते स्पैलिंग चैक डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की किहड़ी हैगी, F7, ठीक है जी। नोट करियो किहड़ी हैगी, F7 आ गई, पहलां भी आपां गल कीती सीगी। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, डैश ते क्लिक करके टैंपलेट विच इमेज नूं जोड़िया जाता है। तो देखो जी, जो तुसीं एक्सल विच इंसर्ट ते क्लिक करोगे, काते इंसर्ट टैब ते क्लिक करोगे, ठीक है जी। इंसर्ट टैब ते क्लिक करके इत्थे की आऊगा, अपना इमेज का ऑप्शन आऊगा, ठीक है, सॉरी पिक्चर्स का ऑप्शन आऊगा। काहदा ऑप्शन आऊगा, पिक्चर्स का। उत्ते क्लिक करोगे, उत्तों तुसीं जोड़ सकते होगे, कोई भी इमेज जोड़नी हो टैंपलेट विच, ठीक है जी। सो अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा, इंसर्ट ते। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, MS Excel विच हेठ लिखियां विचों किसनूं एक वैल्यू नहीं मन्निया जाएगा। तो देखो जी, 350 नूं तां मन्निया जाएगा, ठीक है जी, नंबर है एक। तो मई 10 2001 डेट है, ठीक है जी, इनू भी मन्निया जाएगा। डेसीमल नूं भी मन्निया जाएगा, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। सीरीयल नंबर 50771 नूं की नहीं मन्निया जाऊगा, MS Excel विच कोई वैल्यू नहीं मन्निया जाऊगा, ठीक है जी। नोट करियो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, पेज सैटअप डायलॉग बॉक्स विच हेठ लिखियां विचों किहड़ा ऑप्शन नहीं हुंदा। तो देखो जी, एक्सल विच जो आप क्लिक करांगे पेज लेआउट ते, किते पेज लेआउट टैब ते क्लिक करांगे, उस तो बाद आपां नूं एक बार मिलूगी, ठीक है जी, बार जी मिल जूगी। जे आपां उत्ते क्लिक करांगे फिर अपना की खुल जूगा, पेज सैटअप डायलॉग बॉक्स खुल जूगा, ठीक है जी। इहदे विच पेज ओरिएंटेशन भी हुंदी हैगी, मार्जिनस भी हुंदे, ठीक है जी, हैडर्स एंड फुटर्स भी हुंदे हैगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आ जूगा। पेज ब्रेक प्रीव्यू नहीं हुंदा, ठीक है जी। पेज प्रिंट प्रीव्यू तो होंगे गा, पेज ब्रेक प्रीव्यू नहीं होंगे, ठीक है जी। नोट करो, इंपॉर्टेंट आगा। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, हेठ लिखियां विचों किहड़ी MS Excel विच वैलिड डाटा टाइप नहीं है। तो देखो नंबर तो हैगी, ठीक है जी, बिल्कुल लेबल भी होंगे, डेट एंड टाइम भी होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। जी करैक्टर डाटा टाइप आ गई, ये MS Excel विच एक वैलिड डाटा टाइप नहीं हैगी, ठीक है जी। नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, हाइपर लिंक्स कैन भी। हाँ जी, पहला देखो हाइपर लिंक्स होंगे कि नेगे, तो वो लिंक जिन्होंने तुसीं क्लिक करके किसी दूसरी वैबसाइट या पेज पर पहुँचते होंगे, उन्होंने की कहते हैं, हाइपर लिंक्स कहते हैं, ठीक है जी। हाइपर लिंक्स हो सकते हैं, टैक्सट भी हो सकते हैं, ड्राविंग ऑब्जैक्ट भी हो सकते हैं, तो पिक्चर्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो टैक्सट देखो, जिमें पंजाब एग्जाम लिखा हुआ, ठीक है जी। तो तुसीं इस पर क्लिक करके
ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਡਰਾਵਿੰਗ ਓਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਡਰਾਵਿੰਗ ਓਬਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡਰਾਵਿੰਗ ਓਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾਗਾ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਕੈਨ ਬੀ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 29 ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਡਾਟਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਾਟਾ ਟੈਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਟੈਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਡਾਟਾ ਟੈਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 30 ਦੇਖੋ, ਇਨ ਐਕਸਲ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਪੇਅਰ ਇਨ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ 'ਚ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਊ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 0 7 8 9, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਨ ਐਕਸਲ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਅਪੇਅਰਸ ਇਨ ਰਾਈਟ ਅਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 31 ਦੇਖੋ, ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਫ ਯੂ ਟਾਈਪ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1 ਇਨ ਸੈੱਲ C1, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੈੱਲ C1 ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੈੱਲ C1 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਰ ਦਿਓਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ A1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਾ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਾ ਵੀ A1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, B1 ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ A1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, 50 ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 50 ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਟਰੂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਟਰੂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ A1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਹੈਗੀ ਅਤੇ B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, 40 ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਾਲਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਫਾਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟਰੂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32 ਦੇਖੋ, ਨਿਊ ਕਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਡੈਸ਼ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਕਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਿਵਿਊ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਟੈਬ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈੱਲ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਰੋ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ, ਨਿਊ ਕਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਰਿਵਿਊ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33 ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਟਸ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, 255 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਕੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਵਰਕ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਲਟ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 255 ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34 ਦੇਖੋ, MS ਐਕਸਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, 16,384 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, 10,48,576 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35 ਦੇਖੋ, ਐਕਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, 32,767, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ, 32,767 ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ।
ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37 ਦੇਖੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਟੀਵੇਟ ਅ ਸੈੱਲ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਟੈਬ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਬ ਕੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਕਲਿੱਕਿੰਗ ਦਾ ਸੈੱਲ, ਸਿੱਧਾ ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਐਨ ਐਰੋ ਕੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਰੋ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37 ਦੇਖੋ, ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੇਵ ਵਰਕਬੁੱਕ, ਵਰਕਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਰਕਬੁੱਕ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਰਕਬੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ੀਟ, ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਹ ਕਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਟੈਕਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਐਂਟਰ ਟੈਕਸਟ ਐਂਡ ਡਾਟਾ, ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਕਾਪੀ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ੀਟ, ਆਪਾਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38 ਦੇਖੋ, ਕਨਕੈਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਯੂਜਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਨਕੈਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਨਕੈਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਦੋ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਹ ਸੈੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਹ ਸੈੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਹ ਸੈੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ A1, ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ B1, ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ C1 ਠੀਕ ਆ ਜੀ। A1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ PUN, B1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ JAB, ਅਤੇ C1 ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ A1 ਅਤੇ B1 ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਗਾ C1 ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ C1 ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A1 ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। A1 ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਪਰਸੈਂਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਐਂਪਰਸੈਂਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਐਂਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, B1 ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। B1 ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਟਰ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ, C1 ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਮਿਲ ਕੇ, PUN JAB ਬਣ ਜੂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੋ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਨਾਲ, ਐਂਪਰਸੈਂਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39 ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਟੋ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ, ਅਪਲਾਈ ਸਟਾਈਲਸ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਫੌਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਚੇਂਜਿੰਗ ਫੌਂਟਸ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਫੌਂਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 40 ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਲਿਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਡਸ ਟੈਬ ਕੈਨ ਬੀ ਕਲਰਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ। ਸਮ ਪਿਕਚਰ ਕੈਨ ਬੀ ਅਪਲਾਈਡ ਐਜ ਅ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆਫ ਅ ਸੀਟ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸੀਟ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਟ ਦਾ ਕਾਲਮ ਵਿਥ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਟ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟੈਕਸਟ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਦੇਖੋ, ਵਿਥ ਆਫ ਅ ਰੋ ਕੈਨ ਬੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਮੈਨੂਅਲੀ ਔਰ ਫਿੱਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 41 ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦਾ ਡਿਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਟਨ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਬਟਨ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਰੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦਾ ਐਂਟਰ ਬਟਨ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 42 ਦੇਖੋ, ਬੀ ਲੁੱਕਅਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਲੁੱਕਅਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਾਈਂਡਸ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬੀ ਲੁੱਕਅਪ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 43 ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਭਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ,
ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਐਸਕੇਪ ਕੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਰੋ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਟੈਬ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਬ ਕੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਐਸਕੇਪ ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲਿਕਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 44 ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, Ctrl+C। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। Ctrl+C ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਕੱਟ ਫਰੋਮ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਬਟਨ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਕਲਿਕਿੰਗ ਦਾ ਕੱਟ ਬਟਨ ਔਨ ਹੋਮ ਟੈਬ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਟ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ Ctrl+X। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕੱਟ ਬਟਨ ਦੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 45 ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਰਕਸ਼ੀਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟਸ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 46 ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਓਲਡੈਸਟ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਵਿਸੀਕਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਪੈਕੇਜ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ DOC ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਪੈਕੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਟਸ 1 2 3 ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, DOC ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਪੈਕੇਜ ਲੋਟਸ 1 2 3 ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 47 ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ DOC ਬੇਸਡ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਪੈਕੇਜ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 48 ਦੇਖੋ, ਆ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਰੇਂਜ ਇਜ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਰੇਂਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਹ ਕਾਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ A1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ C3 ਤੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰੇਂਜ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। A1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C3 ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, A1 A2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, A3, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, A1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰੇਂਜ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ C3 ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਰੇਂਜ ਲਗਾ ਕੇ ਮੂਰੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਂਜ ਲਗਾ ਕੇ ਮੂਰੇ ਆਪਣਾ ਸਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਦੱਬਾਂਗੇ। A1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C3 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੇਂਜ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 49 ਦੇਖੋ, ਡਰੈਗ ਐਂਡ ਡਰੋਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਕੰਟੇਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਡਰੈਗ ਐਂਡ ਡਰੋਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਕੰਟੇਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਪਊਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 50 ਦੇਖੋ, ਈਚ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਲਡ ਆ ਵਰਕਬੁੱਕ ਬਿਕੋਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਕੰਟੇਨ ਮੈਨੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਐਂਡ ਚਾਰਟ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵਰਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਰਕ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 51 ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਦਾ ਆਟੋ ਸਮ ਬਟਨ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਹ ਕਾਲਮ ਆਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਂਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਰੇਂਜ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਟੋ ਸਮ ਬਟਨ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋ ਸਮ ਬਟਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 52 ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ MS ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਲਡ ਜ਼ੂਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, 500। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਆਹ ਐਕਸਲ ਦੀ ਸਪਰੈਡ ਸ਼ੀਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ,
ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੂਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 400 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 10 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 53 ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਦੇ MS ਵਰਡ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਲਿੰਕਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 54 ਦੇਖੋ, ਮੈਕਰੋਜ਼ ਰਨ ਔਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨਿਊ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਵਿਊ ਮੈਨਿਊ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਊ ਮੈਨਿਊ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਊ ਮੈਨੂ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਕਰੋਜ਼ ਮਿਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 55 ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਪਰੈਡ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਡਾਟਾ, ਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 56 ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਰਕ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ MS ਐਕਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 57 ਦੇਖੋ, ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਬਾਰ ਚਾਰਟਸ, ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫਸ ਅਤੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇੰਸਰਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ ਚਾਰਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਰ ਚਾਰਟਸ, ਲਾਈਨ ਚਾਰਟਸ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਟ ਐਕਸਲ ਦੀ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 58 ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਆ ਨਾਟ ਅ ਵੇ ਟੂ ਐਂਟਰ ਡਾਟਾ ਇਨ ਅ ਸੈੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਸਪੇਸ ਬਾਰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਰਸਰ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਐਨੀ ਐਰੋ ਕੀ ਔਨ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਕਲਿਕਿੰਗ ਦਾ ਐਂਟਰ ਬਟਨ ਔਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਸਪੇਸ ਬਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 59 ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹੌਰੀਜੋਨਟਲ ਬਾਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹੌਰੀਜੋਨਟਲ ਬਾਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਲ ਦੀ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਰੀਜੋਨਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ, ਵਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਮਸ ਟੂ ਐਡਿਟ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟਸ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ B ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 60 ਦੇਖੋ, MS ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਸਿੰਗਲ ਕੌਮਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿੰਗਲ ਕੌਮਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਲੇਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਨੰਬਰ ਲੇਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 61 ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਕਲਿਕਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਐਕਸਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਓਪਨਸ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੀਨੂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਟੂ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੌਪ ਦਾ, ਕਾਪੀ ਦਾ, ਕੱਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 62 ਦੇਖੋ, MS ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਇਟ ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਡਿਲੀਟ ਕੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 63 ਦੇਖੋ, ਵੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਵਰਟੀਕਲ ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਰੋ ਆ ਗਈ 1 2 3 4। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਰੇ 5 ਆਪਾਂ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 5ਵੀਂ ਰੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਊ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵਿਊ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ ਪ੍ਰੀਵਿਊ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ ਪ੍ਰੀਵਿਊ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਮਸਟ ਬੀ ਇਨ ਰੋ 1। ਤਾਂ ਰੋ 1 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 64 ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਸੈੱਲ ਰਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ C3 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। C3 ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ 7 ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, C3 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 7 ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 65 ਦੇਖੋ, ਜਨਵਰੀ 1 2000 ਨੂੰ ਐਕਸਲ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਵੈਲਿਊ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਡੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਲ, ਵੈਲਿਊ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 66 ਦੇਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਊਸ ਅਤੇ ਐਰੋ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੇ A1 ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਹੋਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਆਹ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, A1 ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਐਰੋ ਕੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਹੋਮ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, A1 ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੇਮ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 67 ਦੇਖੋ, MS ਐਕਸਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਵੈਲਿਊ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ MS ਐਕਸਲ ਬਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ MS ਵਰਡ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ।